Thank you, Robida. This is the final match. First ball of the final match drives on the offside and takes a single. I hope and we hope and people hope that this final will be a grand mega event and future generations will remember this. Under this foggy condition, it's going to be a foggy one. It seems that in this midnight we are playing, we are in the mega event that is called Mega Final Nandoni Cup 2021. Piku Das is on strike and Rakesh is on the non-striker end. Rana Avinash with a new ball. This is going to be a scintillating final. All people are on their seat. They don't drives the ball beautifully on the mid-off area and the fielder fielded it beautifully. So each and every person, they don't move from their seats, and it seems that they are taking the beauty, taking the sentiment of the game in their mind and hearts, and it seems they want to view this match, view this final, and hopefully they will cover this up with a bright hope in their mind. Rakesh is a cool customer of the game. He knows how to play the event just like you can call it a final one. So Rakesh knows well. The ball is placed onto the Yorker length area and he glides the ball, taps the ball, and no runs taken. The run remains the same too, without any loss. Long run out. Bowler is bowling a good line and length after playing some matches. It's a beauty, sheer beauty. Ball placed onto the middle stick and takes a slight turn. And with this swing, I think it will going to take a heavy toll on the batsman, because under this foggy condition where the moisture is falling sharply, it will be a rolling one for the bowlers. Again, once again, what a ball! Indeed, beautiful ball. Because Avinash Rana, in his consecutive 2 balls, placed it on the middle stick, and the ball swings it outside the off stump. Really, it's a praiseworthy thing for Avinash Rana. Now once again Avinash Rana. Indeed, it's a beautiful bowling, because Avinash Rana, every time he bowls a good line and length, and right up pitched on the middle stick and swings it outside the off stump. Since it's a final one, since it's a mega final event, you can't leave the opposition with these 2 runs. Can you believe this? This is a final match and you are starting or you are beginning the very first match with 2 runs. How is it possible? So each and everything is open. Everything is vulnerable here. It seems they will try to launch the attack on the opposition with the mega size sixes. লাইট সাইড স্ক্রিনের পেছনে কেউ একজন লাইট জ্বালাচ্ছেন, দয়া করে এটা বন্ধ করে দিন।
সাইড স্ক্রিনের পেছনে রিকোয়েস্ট এখনো চলছে সাইড স্ক্রিনের পেছনে নতুন নেই new bowler and he has hit it a beautiful success with his sweep shot and he was trying to he was waiting for the right time and right moment and this is the opportunity the and this is the right time batsman bounces on the bowler and picks up the lane with a solid six লড়াইয়ের ময়দানে দেখা হবে গলি ছেড়ে বড় মাঠে বড় ছয়ে তুড়ি মেরে সাইড স্ক্রিনের পেছনে কেউ একজন লাইট জ্বালাচ্ছেন পশ্চিম মাঠের পশ্চিম দিকের সাইড স্ক্রিনে কেউ একজন লাইট জ্বালাচ্ছেন দয়া করে বন্ধ করে দিন Lata is bowling and this is the right opportunity for the batsman to cash in Lata and it's a sweep shot he's trying to bang it on but unfortunately can't connect the right and middle of the bat so batsmen both the batsmen they're trying to cash in all the prizes in the name of the bowling Lata. So Lata is on his bowling mark. Wow, what a shot and a beautiful shot. কে গেলে ভাইপো সামলে খেলো লাস্ট ওভারে ম্যাচ হারালো রাজ্যবাসীকে চেনালো কাঠিকে Piku has dramatically sweeps the ball parallelly over the wicket and it sails high up into the air and goes over the boundary. With this shot, the bank balance of the team, I mean JBL, they soars into or they moves on to 14 without any loss. We have seen brilliant bowling in the past over and now we are watching some drastic steps taken by the momentum batsman Piku. He drags the ball onto the stump. Piku drags the ball onto the stump and it's a hit wicket. লিখি জয় কাকা সবচেয়ে বড় খেলা নান্দনিকা So what has happened? Piku পশ্চিম দিকের সাইড স্ক্রিনের পেছনে কোনো একজন ভদ্রলোক লাইট জ্বালাচ্ছেন হাত জোড় করে বলছি একটু বন্ধ করে দিন So what has happened that Piku in the spirit of taking the ball outside the park he has dragged the ball onto the stumps and dramatically he had to leave this match and moves on to the pavilion. So this is the final match of this mega event and all the peoples are eagerly waiting. They try to see each and every gestures of the players. They want to observe each hook and nook of the corner of the park so that they can take the beauty of this match. They can embrace all the grandeurs of this park. And I wholeheartedly welcome all the peoples over around the park because it's a midnight past 12 and all the peoples they don't try to move from their very position. This is the love for cricket. This is the prayer for cricket and we call them the worshipper of cricket. Really, we love you, my dear friends. Since you are watching this game at this very mid-stroke of the night. New batsman is in on the center. He drives the ball. There is a fielder, but unfortunately he
fumbles there, and 1 run is taken. We have seen some brilliant sixes. We have seen some swing balls in this tennis cricket, where Rajanandani Cup reigns all over West Bengal. There are several tennis cricket tournaments in all over the West Bengal, but Rajanandani Cup has emerged as the topper of the tournament, topper of the cricket league in Bengal, cricket leagues in Bengal. The ball has come onto the fielder, 1 run has taken. So with the completion of the 2 over, the run has moved to 16 with a loss of 1 valuable wicket. Now I will invite Ram Shongoda and Robida. ধন্যবাদ সাগির। একেবারে গ্র্যান্ড ফিনাল, যেখানে একটা ইতিহাস তৈরি হবে। নান্দনিক কাপ মানেই তো ইতিহাস, নান্দনিক কাপ মানে তো পুরস্কারের ছড়াছড়ি, আবার নান্দনিক কাপ মানেই একটা নতুন আশা। আসলে গত 5 বছরের ইতিহাস আমরা যদি দেখি, তবে প্রত্যয়ী এশারটি কিন্তু একেবারে শুরুর বছর যখন পথ চলা শুরু হয়েছিল নান্দনিক কাপে, তারা কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। আবার এই বছরে হাতছানি জেবিএল কাঁদরা এবং প্রত্যয়ী কন্টাইয়ের সামনে। অবশ্যই আবার হাতছানি, প্রসারের আলোয় আসা হাতছানি দুই দলের সামনে। একদিকে জেবিএল কাঁদরা দল, অপরদিকে এফএক্স দমদম। ডাউন দ্য গ্রাউন্ড খেলেছেন, ভারী চমৎকার ফিল্ডিং, অসাধারণ ফিল্ডিং আমরা দেখলাম, বলের গতিকে কিন্তু রুখলেন। দলের আরো একটি রানের শ্রীবৃদ্ধি করল 17, 1 উইকেটের বিনিময়। আর ফাইনালের পর যে পুরস্কারটা অপেক্ষা করছে, কে হবে 2021-এর সেরা খেলোয়াড় নান্দনিক কাপের, তার হাতে উঠবে বাইকের চাবি। এদিকে নো বলের ইশারা, প্রান্ত বদল ঘটছে আর ফ্রি হিট হবে। উনিশ 1 উইকেটে। তৃতীয় ওভারে খেলা চলছে, এখনো পর্যন্ত কিন্তু রানের গতি সেভাবে হয়নি, কারণ ফাইনাল ম্যাচে রানের যেভাবে গতি হওয়ার দরকার, দর্শকরা এখনো এক বুক আশা নিয়ে বসে আছেন কখন বল উড়ে উড়ে মাঠের বাইরে যাবে। তবে আমাদের চোখ থাকবে। রাকেশ প্রভু, তিনি এখনো পর্যন্ত কিন্তু সেভাবে নিজের ব্যাটটিকে অথবা হাতের ব্যাটটিকে হাতিয়ার করতে পারেনি। মাত্র 3টি রান করেছেন, অনেকগুলো ডট করে ফেলেছেন তিনি। অবিনাশ রানা গত ম্যাচের স্বপ্নের স্পেল, আবার এই ম্যাচেও কিন্তু চেষ্টা করছেন কিন্তু উইকেট নেওয়ার জন্য। মারুতিকে বিট করে যতক্ষণে একেবারে বাউন্ডারির কাজ বরাবর, ততক্ষণে কিন্তু একটি রান হচ্ছে। বিশেষ করে দমদম অ্যাপেক্স দলের গ্রাউন্ড ফিল্ডিং এবং বোলিং সব মিলিয়ে একটা দারুণ তারা কিন্তু লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। অবশ্যই লড়াইটা চালাতেই হবে, কেননা শেষ ম্যাচে একটা বড় পারফর্ম এই মুহূর্তে দরকার। কুড়ি দলের স্কোর এই মুহূর্তে 1 উইকেটের বিনিময়। এবারে ব্যাট করবেন আকাশ।
অপরদিকে রানা অবিনাশ ব্যাক টু দা বোলার, হাওয়াই বল, সঙ্গে সঙ্গে জমা পড়ল ফিল্ডারের হাতে। আর একটি উইকেট। আগুনের ফুল কি ছোটে বলে, 20 রানের মাথায় দ্বিতীয় উইকেটের পতন। আসলে যখনই উইকেটের পতন ঘটছে দর্শকরা কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বোলারকে বাহবা জানাচ্ছেন। আসলে দলীয় সমর্থকরা আজকে হাজির আছেন। এখন দেখো প্রচুর মানুষ যারা কিন্তু চোখ রেখেছেন এই 22 গজের লড়াইটা, তারা কিন্তু উপভোগ করছেন, উপভোগ্য ক্রিকেট। আজকে ক্রিকেট থেকে তারা কিন্তু যে মজাটা পাচ্ছেন, সত্যি একদম ম্যাচের পরতে পরতে যে উত্তেজনা আছে তারা কিন্তু আজ করতে পেরেছেন। পরবর্তী বল নিয়ে দৌড় শুরু করবেন রানা অবিনাশ। একটা সময় আমরা দেখেছি রানা অবিনাশকে টিল্লু ব্রিগেডের হয়ে বল করতে। গতকাল আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি রানা অবিনাশকে অ্যাপেক্সের হয়ে কিন্তু বল করতে। রানা অবিনাশ এবারে কিন্তু শর্ট আর্ম ফুল খেলার চেষ্টা, ভারী চমৎকার ব্যাক আপ, প্রান্ত বদল। নতুন বছর নতুন আশা, আর নান্দনিক ক্লাবের পক্ষ থেকে রইল আপনাদের বুক ভরা ভালোবাসা। এবার টুর্নামেন্টের সব থেকে ব্যক্তিগত আকর্ষণীয় পুরস্কার, যে পুরস্কারটি পাওয়ার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু প্রত্যেকটি খেলোয়াড়। আর প্রশান্ত হুন্ডা, প্রশান্ত মাভৈ যিনি আমাদের মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন, অবশ্যই প্রশান্ত বাবু তিনি কিন্তু এবারে টু হুইলার দিয়ে আমাদের সহযোগী বন্ধু হয়েছেন। 3 ওভার শেষে দলের রানে 21, 2 উইকেটের বিনিময়ে কারেন্ট রান রেট 7.00। আমরা জানি পরবর্তী 3 ওভার রানের গতিটা বাড়াতে চাইবে, বাড়াতেই হবে, কেননা বিন্দু বিন্দু চলে সাগর তৈরি হয়, নদী তৈরি হয়, আর ইটের উপর ইট সাজিয়ে যখন ইমারত তৈরি হয়। আর আজকে রানের উপর রানটা সাজাতে চাইবেন এই দুই ব্যাটসম্যান, একদিকে কামরুল আলী, অপরদিকে রাকেশ প্রভু। এবারে বিজয়কে আমরা দেখতে পাচ্ছি কমেন্ট্রি বক্স এন্ড থেকে বোলিং এর দায়িত্ব সামলাবেন। 68 রান 2 ম্যাচে কামরুল আলী একদম চেনা ছন্দে হাতের ব্যাটকে হাতিয়ার করে আবার সেই পুরনো কামরুল আলীকে যেন আবার আমরা নতুন করে দেখতে পেলাম। এবারে কিন্তু বিজয় কুমার তিনি ব্যাট করবেন, অর্থাৎ কামরুল আলী ব্যাট করবেন বিজয় কুমারের বোলিং এর বিরুদ্ধে। কাছাকাছি অঞ্চলে একজন খেলোয়াড়কে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মুকেশকে। এবারে কিন্তু আবার সেই বিমারের বাণী সজরে সরবে, স্টেপ আউট করে বাপি বাড়ি যাবে। ছোট মুখে সোজা কথা বলা সহজ, দাদা মানেই গ্রাম যে। অসাধারণ ব্যাট কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম এই মুহূর্তে ওই কামরুল আলীর অনুবদ্ধ ব্যাট। আজকে কি কথা বলাতে পারবেন ব্যাটকে, সেটি বলবে কিন্তু সময়। 27 উইকেটে একদিকে কামরুল, অপরদিকে মুম্বাই থেকে আসা ব্যাটসম্যান রাকেশ প্রভু। আপিল ছিল আর সঙ্গে সঙ্গে হাতটা কিন্তু উপরে উঠে গেছে। তুমি সেরা মহারাজা, ধমনীতে ওরে বিদ্রোহী ধ্বজা। দেখে ভাইপো সামলে খেলো, লাস্ট ওভারে ম্যাচ হারালো। রাজ্যবাসীকে চেনালো কাঁথিকে। সত্যি
একটা ভালো বল, একটা স্বপ্নের ডেলিভারি দেখলাম আমরা বিজয় কুমারের, যেখানে তিনটি উইকেটের পতন কিন্তু ঘটে গেল 27 রানের মাথায়। অসাধারণ বোলিং আমরা এই মুহূর্তে বিজয় কুমারের দেখতে পেলাম, যেখান থেকে কামরুল আলীর মতো ব্যাটসম্যানকে কিন্তু সার্চ করে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। 27 উইকেটে চলমান চতুর্থ ওভার। প্রচুর মানুষ এখনো চোখ রেখেছেন ইউটিউব, ফেসবুক লাইভ এবং মাঠেও কিন্তু আমরা একই রকম চেনা ছন্দ, অর্থাৎ প্রথম থেকে যে দর্শক দেখেছিলাম এখনো পর্যন্ত সেই দর্শক, কোনো দর্শক কিন্তু এখনো পর্যন্ত বাড়ি ফেরত যাননি, কেননা তারা কিন্তু ক্রিকেটে মজে আছেন। আজকে ক্রিকেট জ্বরে যে আক্রান্ত কাঁথিবাসী তার প্রমাণ কিন্তু এখনো পাচ্ছি আমরা, একদম সচক্ষে দেখতে পাচ্ছি কত মানুষজন আজকে 22 গজের লড়াই দেখছেন। সত্যি এই টুর্নামেন্ট কতটা জনপ্রিয় হয়েছে সেটা একটু আগে আমরা রামদার কাছ থেকে জেনে নিয়েছি। আগামী দিনের কি বার্তা তিনি দেবেন ক্রিকেট প্রেমীদের। 27 উইকেটে চলেছেন বিজয় কুমার। নো বলের ইশারা, নো বলের সুবাদে রান বাড়বে দলের অ্যাকাউন্টে, আর প্রিহিট তো অবশ্যই হবে। প্রিহিট মানে একটা বড় শট আসবে, কি বড় শট এলে রানের গতি বাড়বে, বড় শট তো মারতে চাইবেন ওই ব্যাটসম্যান। বিশ্বজিৎ ঠাকুর, নন স্ট্রাইকে রাকেশ প্রভু, অপরদিকে বিশ্বজিৎ। এবারে কিন্তু চালিয়ে খেলেছেন, বল চলে যায় একদম আম্পায়ার টেন্ডে। গরু এক ঘাটে নান্দনিকা, নো আইনা মাথা লিখি জয় গাথা। 32 উইকেটে চলমান চতুর্থ ওভার, অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক ওভার পেরিয়ে গেছে। যে রানের গতি, সেই রানের গতিটাকে কিন্তু বাড়াতে হবে। জেভিএল কাঁদরা দল প্রত্যয়ী ঘন্টায়, অপরদিকে অ্যাপেক্স দমদম গতকালকের ফাইনালিস্ট দল অ্যাপেক্স দমদম। এবারে কিন্তু মাঠের ভেতরে না বাইরে, আর এদিকে আমরা দেখতে পেলাম মাঠের বাইরে বলা করে পড়লো একদম জনসমুদ্রে। রাজ্যবাসীকে চেনানো কাতিকে, বাঘে গরু এক ঘাটে নান্দনিকা। আমরা ধন্যবাদ জানাবো প্রশান্ত হুড্ডা, যিনি ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কার স্পন্সর করছেন। গত বছরও কিন্তু আমরা দেখেছিলাম প্রশান্ত হুড্ডাকে। প্রশান্ত মা ভাই, আবার বড় শট, ওই ফুল পশ্চিম পাশে গিয়ে আসলে বললো বল। লিখি জয় গাথা, সবচেয়ে বড় খেলা নান্দনিকা। প্রশান্ত হুড্ডা ছক্কা, আবার হ্যাট্রিক আমরা দেখতে পাচ্ছি। আউট অফ দ্য গ্রাউন্ড, সত্যি একদম মাঠের বাইরে, বলটা যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাবো প্রশান্ত মাভুই, প্রশান্ত হুড্ডা, যিনি ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কার স্পন্সর করছেন। লম্বা ছক্কা, ছক্কার দূরত্ব একেবারে 102 মিটার। রাত বাড়ছে, খেলার উত্তাপ বাড়ছে, কারণ এই ওভারটি দিকে যদি আমরা দেখি, এই ওভারে এখনো পর্যন্ত 3টি ওভার বাউন্ডারি হয়েছে এবং একটি বাউন্ডারি নিশ্চিতভাবে জেবিএল কাঁদরা এবং কন্টাই প্রত্যেক দলের কাছে এই ওভারটি কিন্তু অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল। অবশ্যই দর্শক চাইছেন যে একটা বড়সড় রান হোক, কারণ প্রথমের দিকে যেভাবে ব্যাটসম্যানরা কিন্তু একেবারে উইকেটে থিতু হয়েছিলেন, বিশেষ করে আমরা যার দিকে তাকিয়ে রয়েছি রাকেশ প্রভু, অনেকগুলো ডট বল খেলে ফেলেছেন, যদিও এখনো পর্যন্ত একটিও বড় শট তিনি কিন্তু খেলেননি। তবে উত্তর পর্বে বিশ্বজিৎ এসে কিন্তু একটি বাউন্ডারি এবং একটি ওভার বাউন্ডারি, 2টি ওভার বাউন্ডারি তিনি কিন্তু মেরেছেন এবং 44 উইকেটে চলমান চতুর্থ ওভার হ্যাট্রিক বল। এবার হ্যাট্রিকের সামনে দেখা যাক হ্যাট্রিক হয় কিনা, এবং খাটলেতে বল এবং সত্যি চেষ্টার
কসুর করেননি কিন্তু তনুজ পাওয়ার সমস্ত পাওয়ার তিনি যেন এই ফিল্ডিং এ তিনি কিন্তু দিলেন, তবে শেষ রক্ষাটি হলো না, বল কিন্তু চলে গেল মাঠের বাইরে। বিপ্লবের মাটিতেই খেলা হবে, লড়াইয়ের ময়দানে দেখা হবে, গলি ছেড়ে বড় মাঠে বড় ছয়ে তুড়ি মেরে। फिर एक बार आप सभी को हार्दिक स्वागत है नांदोनी का 20-21 फाइनल मैच। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मैन ऑफ द टूर्नामेंट टू व्हीलर डोनेटेड बाय प्रशांत होंडा ओनर मिस्टर प्रशांत माभोई। और स्पेशल थैंक्स जो कि हमारी मैन ऑफ द टूर्नामेंट की जो पुरस्कार टू व्हीलर शिवानी, इस टूर्नामेंट के सभी खिलाड़ी के लिए जो जर्सी प्रदान किया गया शिवानी ऑटोमोबाइल्स की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी ऑटोमोबाइल्स। तो 4 ओवर की खेल समाप्त और 4 ओवर के बाद 48 3 विकेट के नुकसान के बाद। और आज जो सोशल मीडिया में चर्चा हो रहा है कामरूल अली को लेकर कि इस तरह की विस्फोटक बल्लेबाजी की है, पहला 2 मैच से 68 रन बनाए और हर जगह में चर्चा हो रहा है कि एज इज जस्ट अ नंबर। कामरूल अली अभी भी क्रिकेट है उनके अंदर और जिस तरह की धमाल का बैटिंग की है नांदोनी कप में, विजय अग्रवाल वो भी पोस्ट कर चुके हैं फेसबुक में कि कामरूल अली कितना बेहतरीन बैट्समैन है, आज फिर एक बार साबित कर दिए है कामरूल अली ने। बिल्कुल सही बात कहा आपने समरेश, कामरूल अभी भी बहुत अच्छे खेल रहे हैं क्योंकि इस टूर्नामेंट में और इस सीजन में बहुत अच्छा बैट चल रहा है। और अभी 2 ओवर का खेल बाकी, कितने रन बनाएंगे जैसे कि ये चर्चा हो रहा है। अभी भी पूरे मैदान भरा हुआ क्योंकि ये जानते कि ग्रैंड फिनाल चैंपियन कौन बनेगा और मैन ऑफ द टूर्नामेंट किस खिलाड़ी के हाथ में जो टू व्हीलर और ये जाएगा। अभी अटेंडेंस देखिए 21,361 हमारी जायंट स्क्रीन में ये दिखाई जा रहा है कि 21,361 दर्शक अभी भी मौजूद है। धन्यवाद फन्ना भीषण की ऑल कैमरा पर्सन को, बाप्पा भीषण, सभी कैमरा पर्सन को हम स्पेशल धन्यवाद देंगे। और इसके बीच 5वां ओवर की पहली गेंद पर 1 रन। तो टाइटल जीतने के लिए यहाँ पर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। दोनों टीम बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किए हैं। पीछे की जो मैच था और वो भूलना पड़ेगा, इस मैच में नए तरीके से शुरू करना होगा और अपने सबसे उम्दा प्रदर्शन करना होगा। स्कोरबोर्ड में 49 3 विकेट के नुकसान के बाद 5वां ओवर की खेल जारी और 11 गेंद की खेल बचे हैं इनिंग्स में। यहाँ से दूर तक पहुंचने के लिए बड़ा हिट खेलना होगा। विश्वजीत ठाकुर जो कि आज बहुत ही उम्दा बैटिंग की नजारा पिछला मैच में, इस मैच में और बहुत ही अच्छा बॉलिंग की नजारा। आज नांदनी कप की ये आखिरी मैच और कल कोलकाता की हाथीबगर में पहला सेमीफाइनल जहां पर श्री गणेशिया के साथ आइस रॉकर्स, एआरएन हिटलर्स और दूसरा सेमीफाइनल पर आमने सामने होगा दमदम एपेक्स और ट्रैकॉन। एक ही रन क्योंकि थोड़ा सा बेस फील्ड किए थे फील्डर, अभी भी 1-1 रन बना रहे हैं क्योंकि आप चाहिए छक्का या चौका क्योंकि आपके पास ज्यादा बॉल बाकी नहीं है और यहां से कुछ बिग हिट मारना होगा, लंबे हिट खेलना होगा, विस्फोटक बैटिंग करना होगा। टुक टुक की कोई जरूरत नहीं, हाथ खुल के खेलो बैट्समैन, ये कह रही। ओहो ये हाथ खुल के खेल दिया। যেটা এত সোজা নয়, চমকে গেলে ভাইপো সামলে খেলো, লাস্ট ওভারে ম্যাচ হারালো, রাজ্যবাসীকে চেনালো কাঠিকে, বাঘে গরু এক ঘাটে নান্দনিকা। तो विश्वजीत ठाकुर की बल्ले से एक और तगड़ा हिट मिड विकेट के ऊपर से 6 रन और ठाकुर का अपना स्कोर 27। टीम का किल स्कोर अब पहुंच गए 57 पर 3 विकेट के नुकसान के बाद। तो 8 गेंद बचे हैं
कोशिश होगा यहाँ से कम 70 या 75 के आसपास रन ले जाएंगे तो गेंदबाजी जब करेंगे गेंदबाज के लिए थोड़ा ऑक्सीजन मिलेगा। पिछला मैच में प्रतोई एनएस जेबीएल बॉयज 76 रन बनाए और कितना बेहतरीन बॉलिंग किए। सुल्तान खान ने 5 विकेट चटकाए, हीरो ऑफ द मैच। और अभी भी देखिए बहुत रात हो चुके हैं लेकिन काफी सारे दर्शक हमारे इस मैदान में मौजूद हैं। दर्शकों ने जानते हैं फिर एक साल की प्रतीक्षा करना होगा सीजन 7 के लिए और आज आखिरी कुछ पल बचे हैं नंदनी कप का। और फेसबुक यूट्यूब में अभी भी व्यूअर्स बने हैं हमारे साथ, सभी के लिए फिर एक बार शुक्रिया। काफी दर्शक के साथ हमारी व्यूअर्स पे भी बहुत सारे फेसबुक और यूट्यूब में 57। तो इस ओवर में अभी 2 गेंद बाकी है कि 5वां गेंद। इस बार मौका था राजपासवान के पास लेकिन काफी ऊंचाई था और गेम बाहर 4 रनों के लिए। 5वां गेंद पे चौका है। लिखी जय गाथा सबचेয়ে বড় খেলা নান্দনিকা। 61 पर पहुंच गए जेबीएल कावड़ा कॉन्टैक्ट प्रत्यय, क्योंकि अभी भी इस ओवर में जो कि 5वां ओवर में आखिरी बॉल आने वाला है। दर्शक की मांग की इस गेंद पर एक छक्का मारे और दूर वाली चोट से बॉलर आशु और फिर एक बार ड्राउट द ग्राउंड। एक ही रन मिल पाएगा और जीत भी किया है दोनों बैट्समैन। और जब तक 1 रन आई ओवर की समाप्ति जो कि 5 ओवर के बाद 62। और यहां समरज देखिए रनों की रफ्तार और अभी भी रफ्तार 12.4 यही रफ्तार आए। आखिरी 6 गेंद बचे हैं और यहां से कोशिश होगा जितना रन बनाए जाए उतना अच्छा होगा टीम के लिए। फिर एक बार शुक्रिया हमारे मैन ऑफ द टूर्नामेंट 2 व्हीलर डोनेटेड बाय प्रशांत होंडा ओनर मिस्टर प्रशांत माभोई। और सारे जो टीम है सारे खिलाड़ी की जो जर्सी वो स्पॉन्सर किए हैं शिवानी ऑटोमोबाइल्स, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिरी 6 गेंद बचे हैं और आखिरी ओवर के लिए यहाँ पर कप्तान ने विजय को लाए हैं। तो देखिए रविदा यहाँ पर राकेश प्रभु और विश्वजीत ठाकुर अधिकतर स्ट्राइक यहाँ पर ठाकुर के पास, बल्ला चल रहे हैं यहाँ पर ठाकुर का और कोशिश कर रहे हैं ठाकुर की स्ट्राइक अपना पास रखा जाए। आखिरी गेंद में 1 रन लिए और अब स्ट्राइक ठाकुर के पास। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है यहाँ पर कि इस ओवर से 1-2 बड़ा हिट आएगा तो स्कोर पहुंच जाएगा 70 के ऊपर, तब एक फाइटिंग टोटल होगा फाइनल मैच के लिए। क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी की है पिछला मैच में विश्वजीत ठाकुर और सुल्तान खान ने, वो उम्मीद है। बिल्कुल सही बात कहा आपने समरेश। और अभी भी ठाकुर के पास काबिलियत है कि लंबे हिट खेलने का। आखिरी ओवर विजय की पहली गेंद और दिखना है कि खराब शॉट राजपासवान पहुंच गए। আগুনের ফুল কি और देखिए यहाँ पर सारे खिलाड़ी शाबाशी दे रहे हैं विजय को, क्योंकि हर गेंद यहाँ पर अहम होगा, हर रन अहम है। 2 टीम जिस तरह की प्रदर्शन किए हैं पिछला कुछ मैच में दर्शकों ने समझ चुके हैं, जानते हैं। दोनों टीम में एक से बढ़कर एक बड़ा नाम है, स्टार खिलाड़ी है और सभी ने यहाँ पर चाहेंगे कि टाइटल अपना नाम किया जाए नंदनी कप का। और कौन बनेगा विजेता 2021 सीजन 6 का, बने रही हमारे साथ। कुछ देर बाद पता चलेगा कि सीजन 6 का चैंपियन कौन है। और ये भी इंतजार कर रहे कि पूरे सारे दर्शक समर्थक सीजन 6 का कौन बनेगा चैंपियन। तो अभी भी 5 गेंद जो कि आखिरी ओवर में बाकी है। विजय को विकेट मिला क्योंकि कॉन्फिडेंस भी मिला। शुरू में विकेट मिलता है तो बॉलर की कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब बैट्समैन नहीं आए हैं जो कि ठाकुर आउट होने के बाद 9 गेंद में 32 रन बनाकर आउट हुए विश्वजीत।
और ये देखना है कि दूरी नहीं मिली, ऊंचाई मिली थी और नीचे फील्डर और यहाँ पर कैच किया गया मुकेश चौधरी द्वारा। और बहुत तारीफ अच्छा। करना होगा रोकिता, यहाँ पर लाइन पर कितना बढ़िया जजमेंट है मुकेश द्वारा। और पिछला जो छक्का था कुछ देर पहले वो भी कोशिश किए थे मुकेश ने, लेकिन बाहर थोड़ा सा नियंत्रण के बाहर था वो। और आप कुछ गलती नहीं की यहाँ पर, बहुत अच्छा कैच, बहुत ही उम्दा कैच लाइन पर मुकेश द्वारा। अब मौका है कि यहाँ पर हैट्रिक बनाए भी जाए, क्योंकि ये हैट्रिक बॉल लगातार पिछले 2 गेंद में 2 विकेट यहाँ पर विजय को विकेट मिले। और इस मैच में देखिए किस प्रकार से मैच का रंग बदल गई। ऐसे लग रहा था कि आखिरी ओवर में दोनों बैट्समैन जमकर बैटिंग करेंगे, एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर बनाएंगे, लेकिन विजय आते ही अपने बॉलिंग में जादू दिखाया और बॉलिंग में आतशबाजी दिखाया और बैक टू बैक 2 गेंद पर 2 विकेट चटकाए उन्होंने। और आखिरी ओवर का खेल जारी, क्योंकि हैट्रिक बॉल है। 10:30 की इंतजार यहां पर 2021 की टूर्नामेंट में किसी भी बॉलर तो हैट्रिक नहीं कर पाए। एक मौका है बॉलर के विजय के सामने, बॉलर के सामने। रस पासवान अभी भी कुछ परिवर्तन चाह रहे कि अब हैट्रिक बॉल विजय चले। ओहो, हैट्रिक बनाने नहीं दिया और गेम बाहर 6 रन के लिए। और जनाब कौन है यहाँ पर? राकेश प्रभु। अनुभव है इनके पास। रविदा रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं महाराष्ट्र के लिए और शार्दुल ठाकुर का टीम मेट भी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो अनुभव का इस्तेमाल करना चाहेंगे। यहाँ पर कोंटाई पीके कॉलेज मैदान में बड़ा प्लेटफॉर्म है और फर्स्ट टाइम बंगाल आए हैं पहली बार, तो जितना टॉप शेड्यूल है बंगाल टेनिस क्रिकेट का उनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कहा कि जो कि हमारी बंगाल क्रिकेट में कितने टॉप टूर्नामेंट होता है, टॉप मैच होता है, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। और आपने कहा कि महाराष्ट्र की रणजी खिलाड़ी है और ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। और यहाँ पर आप जायंट्स की में बापी बाड़ी जा ये लिखा ही गया। How's that? ये भी आवाज हमारी कान तक नहीं, यहां से देश विदेश में पहुंच गए। क्या आवाज उठाया, क्या अपील किया, इतने जोरदार अपील किया और ये भी आवाज बहुत दूर तक पहुंच गए। और इसी के साथ स्कोर कोई मिलाकर 68, लॉस ऑफ 5 विकेट, 5 विकेट के नुकसान के बाद 68। तो आखिरी 2 गेंद बचे हैं पारी में और कोशिश होगा यहाँ पर आखिरी 2 गेंद से कम एक बड़ा हिट आ जाए टीम के लिए। राकेश प्रभु सामने, विजय पहला रन तेजी के साथ और दूसरा रन की कोई संभावना नहीं। तो 69 पर टीम पहुंच चुके हैं। 5 खिलाड़ी खो चुके हैं इनिंग्स का आखिरी गेंद। कितने रन बनाएंगे आखिरी गेंद में? छक्का तो यहां पर 75 रन, अगर डॉट बनाए तो 69 पर रुक जाएगा और चौका बने तो 73। जी नहीं, वाइड यानी 70 पर पहुंच चुके हैं टीम और अभी भी आखिरी गेंद की खेल बाकी। और देखिए रविदा, इस गेंद में छक्का लगाएंगे तो पिछला मैच में जो स्कोर था 76 था इस टीम का स्कोर। प्रतोई एएनएस जेबीएल बॉयज वो स्कोर पर पहुंचेगा। मुझे लगता है कि आखिरी गेंद में तो एक छक्का होगा, जिस आक्रामक मोड में है बैट्समैन। देखना है कि छक्का नहीं मार पाए, 1 रन के लिए दौड़ पड़े लेग बाय। और इसी के साथ पहला इनिंग्स का खेल समाप्त। ग्रैंड फिनाले में जो कि पहला इनिंग्स में जेबीएल कांद्रा कोंटाई प्रतोई ने निर्धारित 6 ओवर में 5 विकेट की नुकसान के बाद 71 रन बनाए। तो यहां पर जीतने के लिए कलकत्ता एपेस को बनाना होगा 72 रन। এই টুর্নামেন্টের সবথেকে আকর্ষণীয় পুরস্কার এখন তো খেলোয়াড়দের পাখির চোখ
একেবারে মঞ্চের সামনে হিরো হোন্ডার পক্ষ থেকে, প্রশান্ত হোন্ডার পক্ষ থেকে কিন্তু একটা আকর্ষণীয় যে পুরস্কার টু হুইলার, প্রশান্ত হোন্ডা, মাফ করবেন, প্রশান্ত হোন্ডার পক্ষ থেকে কিন্তু যে আকর্ষণীয় পুরস্কার ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টের টু হুইলার। আর সমস্ত খেলোয়াড় যারা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত সেই পুরস্কারটি পাওয়ার জন্য। যাই হোক, আমাদের চোখ থাকবে, প্রত্যেক খেলোয়াড়ের স্বপ্ন থাকে কিন্তু টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হওয়ার জন্য। জলপানের বিরতি আমরা দেখতে পাচ্ছি সমস্ত খেলোয়াড়রা জলপান করছেন। এই টুর্নামেন্টে যারা প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করলেন সবার আগে বলতে হবে কিন্তু প্রশান্ত হোন্ডা। আর প্রথম বলটি কিন্তু ওয়াইড করে ফেললেন। আমরা সানন্দ ঘোষণা শুনলাম 2.5 লক্ষ এবং 2 লক্ষ আগামী বছরের সানন্দ ঘোষণা নান্দনিক কাপ 2022 সানন্দ ঘোষণা আমরা দেখলাম। আর এদিকে হাওয়াই ফায়ার মাঠের বাইরে 66 রান। আসলে টার্গেট যেখানে 72। আর সতীনাথ দা, আগামী বছরের তারিখটা কি সেম থাকবে? আসলে জানুয়ারি মাসের আমরা ডেট করি শনিবার দেখে, ওই ডেটটা ঘোষণা এখনো হয়নি, আগামী সময় হবে। জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে হয় শনিবার দেখে, ডেট হয়তো ঘোষণা হতে পারে একটু পরে। এবারে কিন্তু ব্যাক টু দা বোলার। অবশ্যই সে তথ্য আমরা জানলাম যে আগামী বছর জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে যে শনিবার পড়বে সেই শনিবার ঘোষণা হবে একটু পরে। সেই ঘোষণাটা অবশ্যই আমরা শুনবো মূল মঞ্চ থেকে। আর এদিকে 72-এর লক্ষ্যে খেলতে নেবে এখনো পর্যন্ত 7 বিনা উইকেটে রাজ পাসওয়ান। আর সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল ব্যাট রাজ পাসওয়ান, আবার যেন মহিমায় নিজেকে তুলে ধরছেন আজকে বড় মঞ্চে। বড় মঞ্চে বড় প্লেয়ারের বড় পারফর্ম অবশ্যই শক্তি সাহস দুটোই যোগাবে দলকে। রাজ পাসওয়ান আজকে যার অসাধারণ ব্যাটিং প্রথম ম্যাচ থেকে দর্শকরা উপভোগ করেছেন, আজকে ফাইনাল ম্যাচে সেই উপভোগ্য ব্যাটিং দেখতে কিন্তু এখনো প্রচুর সংখ্যক দর্শক কিন্তু বসে আছেন মাঠের চারপাশে। অপরদিকে জেভিএল বয়েস প্রত্যেক কোনটাই দলের অনেক সমর্থক কিন্তু আজকে মাঠে উপস্থিত আছেন, তারাও কিন্তু গলা মেলাচ্ছেন। আবার ব্যাক টু দা ব্যাক মাঠের বাইরে 2 বলে 2টি বড় শট। জেতা এত সোজা নয়, চমকে গেলে ভাইপো সামলে খেলো, লাস্ট ওভারে ম্যাচ হারালো। আজকে সত্যি অসাধারণ একটা ফাইনাল ম্যাচ আমরা দেখছি, যেখানে দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নেমে রাজ পাসওয়ানের একদম মাইন্ড ব্লোয়িং, সত্যি মাইন্ড ব্লোয়িং আমরা জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি। মাইন্ড ব্লোয়িং ওভার বাউন্ডারি হ্যাটট্রিকের সামনে। আবার কি হ্যাটট্রিক হবে না? এই মুহূর্তে ডাউন দ্য গ্রাউন্ড একদম সবুজ গালিচা ভেদ করে যারা চলে যাচ্ছে ওই বাউন্ডারি লাইন কাজ বরাবর মিড উইকেট অঞ্চলে, সেখান থেকে ফেরত আসার আগে প্রান্ত বদল একবার। এইবারে সঞ্জয় মারুতি ব্যাট করবেন। সঞ্জয় মারুতি আমরা জানি তিনিও কিন্তু কোনো অংশে কম যান না। 2 প্রভাবশালী ব্যাটসম্যান আজকে উত্তরণের পথ দেখাতে যারা মরিয়া প্রচেষ্টা চালাবেন। অফ স্টেপের উপরে ফুল টস বল, একদম নো বল ঘোষণা রেখেছেন। নো বলের সুবাদে এখান থেকে 5টি রানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। দলের রান পৌঁছে গেল 27। প্রথম ওভার থেকে একদম যেভাবে রানের গতিটা সচল রেখেছেন, এই রানটা টপকাতে কতটা সময় লাগবে সেটা আগামী ওভারগুলোতে সেটা কিন্তু অবশ্যই প্রমাণটা হয়ে যাবে। দলের রান 25।
হেলিকপ্টার খেলার ইচ্ছাটা ছিল, কিন্তু না, বলটা ব্লক হলে চমৎকার রেখেছিলেন ওই বোলার। আর রবিদা, আগামী বছরের ডেট কিন্তু ঘোষণা হবে। ক্লাব সম্পাদক সৌমেন্দুবাবু আগামী বছরে 2022-এর ডে নাইটের ডেট ঘোষণা করবেন। 22-এর খেলা 22-এই হবে। 2022-এর খেলা 2022-এর 22 জানুয়ারি শনিবার দিন হচ্ছে। আমরা ওই খেলার মধ্যেই আমাদের দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনও ওই সময় আমরা পালন করব একই সাথে, যেহেতু মধ্যরাত্রি পেরিয়ে যায় আমাদের খেলা হতে। এটি একটা আমাদের কাছে বড় প্রাপ্তি। নমস্কার। আবারও ধন্যবাদ জানাবো মাননীয় সৌমেন্দু অধিকারী মহোদয়কে। আগামী বছর অর্থাৎ 2022-এর নান্দনিক কাপ ওই 22শে জানুয়ারি হবে, ওই দিন পড়ছে শনিবার। সত্যি আমরা আবেগে আপ্লুত হয়ে যাচ্ছি, দর্শকরাও কিন্তু, কেননা তারা জানেন এত বড় টুর্নামেন্ট। খাটো লেন্থের বল, এক হাতে আবার ক্যাচ, অসাধারণ ক্যাচ। সতীনাথদা কি বলবেন? আমরা বলবো এই ক্যাচটি স্ক্রিনের রিপ্লে দেখাতে। আসলে ভালো ক্যাচ, দর্শকরা কিন্তু স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে রিপ্লে দেখার জন্য। বারবার কিন্তু দেখতে হবে এইরকম ক্যাচ। সত্যি পিকু দাসের ফিল্ডিং যেন অসাধারণ, অসাধারণ। আবার রিপ্লেটা দেখতে চায় দর্শকরা। অসাধারণ ক্যাচ। আসলে বিজয়ের সেই ক্যাচের যেন আবার রিপ্লে হচ্ছে। বিজয়ের ক্যাচ আমরা দেখেছিলাম আমাদের সামনে, আর এই মুহূর্তে মূল মঞ্চের সামনে কিন্তু আমরা দেখলাম ওই সোনুর ক্যাচ। ফিরতে হলো কাকে? অসাধারণ ক্যাচ। ওই উপরে আসমান, নিচে রাজ পাসওয়ান কিন্তু ফিরে গেলেন সাজগড়ে অসাধারণ ক্যাচের মাধ্যমে। সত্যি এইরকম ক্যাচ অনেকদিন মনে থাকবে, নান্দনিক কাপের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কিন্তু আজকে পিকু দাসের ক্যাচ, যেভাবে এক হাতে ক্যাচ স্পট জাম্প করে যেভাবে আকাশে উড়ে গিয়ে এই যে একটা ক্যাচ। রবিদা, 3-4টি ক্যাচ কিন্তু অসাধারণ ইন্টারন্যাশনাল মাপের ক্যাচ হয়েছে এই গ্রাউন্ডে আজকে। এই ক্যাচটি পিকু দাসের অসাধারণ ক্যাচ। হ্যাঁ, অবশ্যই অসাধারণ। বিজয়ের ক্যাচ অসাধারণ, পিকুর ক্যাচ অসাধারণ, এবং উইকেটের পেছনে যে ক্যাচটি আমরা নিতে দেখেছিলাম, রাকেশ প্রভু তিনিও কিন্তু উইকেটের পেছনে একটা অসাধারণ ক্যাচ নিয়েছিলেন। আয়ুষ পালের একটা ভালো ক্যাচ। আসলে আজকে সব মিলিয়ে একটা ভালো দিন, কিন্তু ভালো ক্যাচ, ভালো ব্যাটিং, ভালো বোলিং, কি দেখিনি আজকে আমরা সতীনাথদা। বিশ্বজিৎ জানা, তোমার বন্ধু চৈতন্য সিং তোমাকে মূল মঞ্চের কাছে খুঁজছে, তুমি আর কমলেন্দু জানা সত্তর এসে দেখা করো। আরো একটি বড় শট, বল উড়ে উড়ে একদম দর্শকের মাঝে গিয়ে আছড়ে পড়ল। সবচেয়ে বড় খেলা নান্দনিকা। আরে হতে একদম অসাধারণ একটা শট আমরা দেখলাম, যেখান থেকে দল কিন্তু এক লাফে দলের রান কিন্তু বেড়ে গেল। আর এদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি 215-তে পৌঁছে গেল টুর্নামেন্টের মোট ওভার বাউন্ডারির সংখ্যা। সমস্ত রেকর্ড যেন আজকে তৈরি হচ্ছে 2021-এ। চলেছে সুলতান, আর এটি আমাদের মাথার ওপর দিয়ে যেন টেবিলে আছে বলল। আমাদের টেবিলে আসলে বলল। সত্যি আমরা সুলতানের মতো বোলারকে যেভাবে প্রহার করলেন। প্যান্ডেলের যারা আছেন একটু মঞ্চে আসবেন। দুলালদার, রয়্যাল ডেকোরেটসের যারা আছেন একটু আমাদের প্যান্ডেলে আসবেন, একটু দরকার আছে। তবে দেখো রামশঙ্কর টেবিলের, আর টেবিলটা দেখো কিভাবে ভেঙে গেছে। আবার ওভার বাউন্ডারি, এবার কিন্তু চমৎকার একটা ফুল শট। আগুনের ফুল কি ছোটে বলে,
স্লেজিংও ভরা সাপের ছোবলে বিমারের বাণী সজরে সরবে হ্যাট্রিক রামশঙ্কর আবার হ্যাট্রিক ফাইনাল ম্যাচে, এবং হ্যাট্রিক হওয়া মানে কিন্তু আবার একটা রেকর্ডের সামনে উপস্থিত হলাম আমরা। সত্যি যেখানে লক্ষ্যমাত্রা কিন্তু 72, আর এই মুহূর্তে দলের রান কিন্তু পৌঁছে গেল 43, বাকি 24 বলে করতে হবে 29 রান। বাদ বাকি ওভারগুলিতে ভালো বোলিং যদি না হয় তাহলে এই টুর্নামেন্টে সেরার শিরোপা কিন্তু জেভিএলের হাতে উঠবে না। আমরা জানি ভালো বোলিংটা করতে হবে। গত ম্যাচের স্মৃতি নিশ্চয়ই মনে আসে সুলতানের অসাধারণ বোলিং, যার বোলিংয়ের দাপটে কিন্তু বিপক্ষ দল একদম এত লম্বা ব্যাটিং লাইন আপ কিন্তু হুড়মুড়িয়ে পড়েছিল, মেরুদণ্ডটি ভেঙে দিয়েছিলেন ওই সুলতান। সেই সুলতানের ওভারে কিন্তু যেখানে প্রচুর রান এসছে, আর দলের রান এই মুহূর্তে 43, 1 উইকেটে। সুলতান শুরুটা কিন্তু ভালো করেছিলেন উইকেট নিয়ে, তারপরে দ্বিতীয় তৃতীয় বল যেখানে ডট, তারপরে শেষ 3টি বলে কিন্তু শাসন করে গেলেন মুকেশ। একেবারেই আমরা দেখছি যে ছন্দের সঙ্গে রাজ পাসওয়ান ব্যাট করছিলেন, পিকু দাস দুর্দান্ত একটা ক্যাচ নিলেন। আজকে বারবার চর্চা হচ্ছে সারা দিন জুড়ে যেভাবে অন্তত ফিল্ডসম্যানেরা দাপট দেখিয়েছেন ব্যাটিং বোলিং এর সঙ্গে, ফিল্ডিংয়েও কিন্তু আজকে আমরা দেখেছি আন্তর্জাতিক মানের কয়েকটি ক্যাচ যেগুলো দর্শকদের মন ছুঁয়ে গেছে। এবং পিকু দাস রাজ পাসওয়ানের যে ক্যাচটি নিয়েছেন সেটিও কিন্তু দর্শকরা অনেক দিন মনের মণিকোঠায় স্মরণ করে রাখবেন, স্মৃতিতে রোমন্থন করবেন। এই ক্যাচটি 72 রানের লক্ষ্যমাত্রা, যেখানে প্রথম 2 ওভার থেকে কিন্তু 43 রান, একটা উইকেটের পতন ঘটেছে। রাজ পাসওয়ান পেরে গেছেন রাজ্যের সর্ববৃহৎ দিবারাত্রি টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট নান্দনিক কাপ সিজন 6 ফাইনাল ম্যাচ আপনারা দেখছেন। হ্যাঁ, সত্যি সবারই ফাইনাল ম্যাচ, চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ম্যাচ, কারণ চ্যাম্পিয়ন হওয়া মানে কিন্তু আবার আগামীকালের টুর্নামেন্টে আত্মবিশ্বাসটাকে বাড়িয়ে নেওয়া। যদিও দুই ব্যাটসম্যান অন্তত এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের অভিষ্ট লক্ষ্য কিন্তু 72। কলকাতার অ্যাপেক্স এবার মুকেশ, তিনি কিন্তু শেষ 3টি বলে, গত ওভারের শেষ 3টি বলে 3টি ছক্কা মেরেছিলেন, যার রেকর্ডটি রয়েছে এই মাঠে 7 বলে 7টি 6। দেখা যাক এই বল থেকে তিনি কিভাবে প্রহার করেন। ওদিকে বিশ্বজিৎ ঠাকুর পরের বল নিয়ে, এবার কিন্তু হাওয়ায় বল, নিচে রয়েছেন রাকেশ প্রভু এবং ডাগআউটে ফিরতে হবে মুকেশকে। মিস টাইমিং হয়েছে, দুর্দান্ত ক্যাচ নিলেন রাকেশ প্রভু। যাবে ছোট মুখে সোজা কথা বলা সহজ, দাদা মানেই গ্রাম জেলা মহানগর, এ খেলাতে তুমি সেরা মহারাজা, ধমনীতে ওরে বিদ্রোহী। 6 বল থেকে 18 রান করে সাজঘরে ফিরছেন মুকেশ। 44 রানের মাথায় দ্বিতীয় উইকেটের পতন। অসংখ্য মানুষ এখনো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, রেকর্ড সংখ্যক মানুষ মাঠে এবং বাপ্পা ভিশনের মাধ্যমে ফেসবুক এবং ইউটিউব লাইভে তারা চোখ রেখেছেন এবারে টাইটেল কারা জিতবেন, শ্রেষ্ঠত্ব শিরোপা অর্জনের লড়াই, এত বড় একটা গ্র্যান্ড স্ল্যাম, সবার নজর কিন্তু রয়েছে ইউটিউব এবং ফেসবুক লাইভে। আসলে শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য দেখে তারপর দর্শকরা অন্তত এবারের মতো থামবেন, আবার সিজন 7-এর প্রতীক্ষা নিয়ে। বলতে বলতে একটা রান কিন্তু এলো সঞ্জয় মারুতি। আজকে অনবদ্য ফর্মে আমরা দেখলাম পুরো টুর্নামেন্টে মারুতিকে চেনা ছন্দে। আর এদিকে তনুজ পাওয়ার, তিনি কিন্তু স্ট্রাইক নেবেন, আর ঠাকুর তিনি তার বোলিং মারকে। আপাতত 45, 2 উইকেটের বিনিময়ে চলমান তৃতীয় ওভার। অ্যাপেক্স দমদম 21 বলে 27 রান করতে হবে। এই ওভারে পরের বল, যদিও খেলার ইচ্ছে ছিল কিন্তু অনেক দিকে মিড উইকেটের দিকে, ব্যাটটা কাত হয়ে যাওয়ার ফলে বল চলে আসে কিন্তু ডিপ থার্মেন অঞ্চলে। সেখান থেকে ফেরত যাওয়ার আগে কিন্তু একটি রান করে ফেলেন দুই ব্যাটসম্যান। 20 বলে 26, জিততে হলে করতে হবে কলকাতা অ্যাপেক্স দলকে 20 বলে 26টি রান। সেমিফাইনালে যে মজা আমরা দেখেছিলাম, দুটো ম্যাচে দুর্দান্ত টাফ ফাইট, ফাইনালও কি সেদিকেই এগোচ্ছে।
নজর রাখুন আমাদের সঙ্গে। ওদিকে কট বিহাইন্ড, দুর্দান্ত একটা ক্যাচ, রাকেশ প্রভু, সঞ্জয় মারুতি, তাকে ফিরতে হবে। লাস্ট ওভারে ম্যাচ হারালো রাজ্যবাসীকে, চেনালো কাপিকে। এবং রবিদা, আমরা ধন্যবাদ জানাবো ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট নান্দনিক কাপ সিজন 6-এ যিনি নির্বাচিত হবেন তাকে টু হুইলার মোটর বাইক দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে সৌজন্যে প্রশান্ত হুন্ডা। মিস্টার প্রশান্ত মাভৈ তিনি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। তিনি এই মুহূর্তে আমাদের মঞ্চে রয়েছেন প্রশান্ত হুন্ডা, প্রশান্ত মাভৈ। কারণ টুর্নামেন্টের ব্যক্তিগত সব থেকে আকর্ষণীয় পুরস্কার, প্রত্যেক খেলোয়াড়ের স্বপ্ন থাকে কিন্তু সেই পুরস্কারটি ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য, একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার জন্য। তবে শেষ পর্যন্ত কার হাতে উঠবে টু হুইলারের চাবি, সেটা জানতে হলে থাকতে হবে আরো অনেকটা সময়। আসলে সেই হিসেব নিকেশ কিন্তু রাজেশকে আমরা দেখছি ব্যস্ত রয়েছে, হিসেব নিকেশটা কিন্তু রাজেশ করছে কার হাতে টু হুইলারের চাবি উঠবে। মূলত লড়াইটা হবে কিন্তু সরোজ প্রামাণিক এবং রাজপাশনের মধ্যে। আপাতত দুজনেই কিন্তু লড়াই রয়েছেন, তবে শেষ হাসিটি কে হাসবেন সেটা বলবে কিন্তু সময়। পরের বল বিশ্বজিৎ ঠাকুর, এখানে মিঠুনকে আমরা দেখলাম সামনের দিকে একেবারে কেতাবি ঢঙ্গে ব্যাটটা বাড়িয়ে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্দান্ত রানিং বিটুইন দ্য উইকেট। এখানে দেখো এককে অন্তত দুয়ে কনভার্ট করলেন, দুটো রান, প্রত্যেকটা রান কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হবে। আর রবিদা, রাজ পাসওয়ান ফিরে যাওয়ার পরে কিছুটা হলেও রানের গতিতে কিন্তু খরা আমরা দেখছি। একদম তাই, রাজ পাসওয়ান যখন ব্যাট করে তখন তো বোলারদের কিভাবে শাসন করে থাকে, এবং পাসওয়ান চলে যাওয়ার পরে কিছুটা যেন মন্থর হয়ে গেল, রানের গতি শ্লথ হয়ে গেল। আর 18 বলে 24, তার মানে প্রত্যেকটা ওভারে করতে হবে কিন্তু 8টি করে রান, 48 দলীয় রান 3 উইকেটের বিনিময়ে। শেষ 18 বলের খেলা বাকি, আর 18 বল থেকে 24 রান প্রয়োজন। 8.00 প্রতি ওভারে রিকোয়ার্ড রান রেট। এখনো পর্যন্ত দেখো রবিদা, গভীর রাত, তাকে উপেক্ষা করে মানুষ কিন্তু রয়েছেন আমাদের পিকে কলেজ ময়দানে। ঐতিহ্যের ক্রিকেট, গৌরবের ক্রিকেট, সিজন 6 নান্দনিক কাপ 2021-এর শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য দেখে দর্শকরা অন্তত বাড়ি ফিরবেন আবার একটা বছরের প্রতীক্ষা নিয়ে। এবার শেষ হতে যাচ্ছে টুর্নামেন্টের শেষ ম্যাচ, আবার শুরুর ঘোষণা হয়ে গেল আগামী বছরের এই দিনে। কিন্তু 22 জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে সিজন 7-এর নান্দনিক কাপ। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে কিন্তু সেই দিনটির জন্য। আসলে নান্দনিক কাপ নিয়ে কিন্তু চর্চিত হয়, আমরা যখনই দেখি বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত টুর্নামেন্ট হয় তখন কিন্তু সবার আগে উঠে আসে নান্দনিক কাপের কথা। কে কিভাবে প্রদর্শন করলো, ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং, সেই নিয়ে কিন্তু একটা চর্চা হয়ে থাকে। এদিকে তনুজ পাওয়ার, তিনি কিন্তু হাত খুললেন এবং পয়েন্টের উপর দিয়ে 6 রান তনুজ পাওয়ারের ব্যাট থেকে। আইনা মাথা লিখি জয় গাথা, সবচেয়ে বড় খেলা নান্দনিক কাপ, রাজ্যবাসীকে চেনালো কাতিকে, বাঘে গরু এক ঘাটে নান্দনিক। এবং দেখো রবিদা, 218তম 6 টুর্নামেন্টের এর আগে নান্দনিক কাপে সম্ভবত 2019-এ 218টি 6 ছিল, সেই রেকর্ডটা কিন্তু ভাঙবে আর একটা ওভার বাউন্ডারি হলেই। আর সেটা দেখার জন্য আমাদের মনটা কিন্তু পড়ে রয়েছে কোন খেলোয়াড় এই রেকর্ডটি ভেঙে দেবেন। তবে পাওয়ারের পাওয়ারফুল ছক্কা দেখলাম আমরা, খুশিতে একেবারে মশগুল মাঠের বাইরে দর্শকরা। আবারও কিন্তু বড় শটে যেতে চেয়েছিলেন, লেগ অঞ্চলের দিকে বলের গতি, সেখান থেকে ফেরত আসার ফাঁকে প্রান্ত বদল হবে। একবার একটি রান এসছে, বিনয় রাঠোর তিনি বল করছেন। আর এই বিনয় রাঠোর, তাকেও কিন্তু আমরা দেখেছি বড় ম্যাচের প্রেশারটা তিনি নিতে পারেন। এখানে কিন্তু মুন্সিয়ানা দেখাতে হবে বিনয় রাঠোরকে। এই ধরনের বল যদি তুমি করো তাহলে কিন্তু তোমার শাস্তি সাজা হবে, এটাই রবিদা। একদম তাই। আর এদিকে রেকর্ড হয়ে গেল, বিগত 5 বছরের ইতিহাস একেবারে ভেঙে খান হয়ে গেল। সমস্ত ইতিহাস ভেঙে আবার নতুন ইতিহাস তৈরি হলো 2019-এ
218 ছক্কা, সেই রেকর্ডটা ভেঙে গেল। এবং সেখানে কিন্তু মিঠুন তার নামটি লিখিয়ে ফেললেন, চর্চা হবে সিজন 6-এ 2019-এর সর্বাধিক ওভার বাউন্ডারি পুরো টুর্নামেন্টে। সেই রেকর্ডটিকে ক্রস করেছিল কোন ওভার বাউন্ডারিটা, আর তার নাম অবশ্যই আসবে মিঠুন। একদম তাই, মিঠুনের নাম কিন্তু জলজল করবে নন্দনী কাপের ইতিহাসে। 219টি ওভার বাউন্ডারি হয়েছে এবং 220তম ওভার বাউন্ডারি, আর সেটি আসলে পড়লো একেবারে ঝড়ের মতো। এই খেলা হবে তনুজ পাওয়ার মাঠের বাইরে যতটা সাবলীল, দেখা হবে মাঠের ভেতরেও কিন্তু ততটা সপ্রতিভতাকে দেখাচ্ছে দিল্লির খেলোয়াড়। ভারী মিষ্টি ছেলে এবং ওয়ান হ্যান্ডেড শটের কথা বলো রবিদা, এক হাতে যে 6টা মারে তনুজ পাওয়ার, সেটাও কিন্তু গোটা রাজ্যে গোটা টেনিস দুনিয়ায় সাড়া ফেলেছে, ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে। তবে আমরা এখান থেকে এই বার্তা দেবো না, কারণ এটা ফাইনাল ম্যাচ, টাফ ফাইট, এখানে অন্তত চেষ্টাটা না করাই ভালো। একদম তাই, যেটা ভার কাটা হয়েছিল এক হাতে বাউন্ডারি এক হাতে ওভার বাউন্ডারি, সোশ্যাল মিডিয়ায় কিন্তু সেই বাউন্ডারি ওভার বাউন্ডারি ভাইরাল হয়েছিল। তো আমার করতেও পারে, দেখো রবিদা করতেও পারে, কারণ একটা হাত ঘুরিয়ে ব্যাটটাকে নিয়ে পাওয়ারকে আমরা দেখলাম সেই পাওয়ারফুল শটের জন্য। আর সাথে সাথে অবশ্যই। সেই রকম ঘুরিয়ে দিয়েছেন বাউন্ডারি, হ্যাঁ বাউন্ডারি হয়ে গেল, এক হাতে বাউন্ডারি। আর যদি রবিদা এটা বাউন্ডারি না হতো, অন্য কিছু অঘটন ঘটতো, সঞ্জয় দা পরে কিন্তু আমাদের দোষারোপ করতো, এটা মাথায় রাখতে হবে। অবশ্যই রাজ্যবাসীকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল এই মুহূর্তে, কিন্তু আর এক রান বাকি আছে, এক রান এক রান বাকি আছে। চ্যাম্পিয়ন চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। 72 টার্গেট ছিল 72, হ্যাঁ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, হ্যাঁ। অর্থাৎ সিজন 6-এর নান্দনিক কাপের চ্যাম্পিয়ন দল দমদম অ্যাপেক্স। সেলিব্রেশনটা দেখো কিভাবে ছুটে যাচ্ছে সর্ব সমর্থকরা, আর অ্যাপেক্স সমস্ত খেলোয়াড়রা উইকেট নিয়ে কিভাবে সেলিব্রেশন করছে, এক অভিনব দৃশ্য আমরা দেখছি। কিন্তু বিপ্লবের মাটিতেই খেলা হবে, লড়াইয়ের ময়দানে দেখা হবে, গলি ছেড়ে বড় মাঠে বড় ছয়ে তুড়ি মেরে জেতা এত সোজা নয়। চমকে গেলে ভাইপো সামলে খেলো, লাস্ট ওভারে ম্যাচ হারালো, রাজ্যবাসীকে চেনালো কাঠিকে, বাঘে গরু এক ঘাটে নান্দনিকা, নো আইনা মাথা লিখি জয় গাথা, সবচেয়ে বড় খেলা নান্দনিকা। আগুনের ফুল কি ছোটে বলে, স্লেজিংও ভরা সাপের ছোবলে, বিমারের বাড়ি সজোরে সরবে, স্টেপ আউট করে বাপি বাড়ি যাবে, ছোট মুখে সোজা কথা বলা শহর, দাদা মানেই গ্রাম জেলা মহানগর, এ খেলাতে তুমি সেরা মহারাজা, ধমনীতে ওড়ে বিদ্রোহী ধ্বজা, দেখে ভাইপো সামলে খেলো, লাস্ট ওভারে ম্যাচ হারালো, রাজ্যবাসীকে চেনালো কাঠিকে, বাঘে গরু এক ঘাটে নান্দনিকা, নো আইনা মাথা লিখি জয় গাথা, সবচেয়ে বড় খেলা নান্দনিকা, রাজ্যবাসীকে চেনালো কাঠিকে, বাঘে গরু এক ঘাটে নান্দনিকা, নো আইনা মাথা লিখি জয় গাথা, সবচেয়ে বড় খেলা নান্দনিকা।
cheers for Nandonic. Hip hip hooray. 3 cheers for Nandonic. 3 cheers for Nandonic. 3 cheers for Apex Kolkata. 3 cheers for Apex Kolkata. 3 cheers for Nandonic. 3 cheers for Apex Kolkata. 3 cheers for Nandonic. 3 cheers for Apex Kolkata.